Namaskarams to all. A very good morning to one and all present here. At the outset, I would like to express words of appreciation and congratulations to the Mangala Isai team, Thirumainyanam brothers, TKR Ayappan and TKR Meenakshi Sundaram, accompanied by Thiru G. Deshnamurthy and Thiru G. Tamil Selvam on the Tavil. On behalf of Global Carnatic Music Association, it gives me immense pleasure in welcoming one and all for the Global Margazhi Festival 2022. A very warm and hearty welcome to the galaxy of musicians of the Carnatic music fraternity. Our office bearers are the torch bearers of the art of Carnatic music, taking it way forward to the nook and corner of the globe. Heartfelt namaskarams to Srimati Sudha Raghunathan, Srimati Nityashri Mahadevan, Shri P. Unikrishnan, Srimati Nirmala Rajashekar, Shri S.V. Ramani, Shri K. Muruga Bhupati, Shri R. Surya Prakash, our guests of honor, Cleveland Shri V.V. Sundaram and Shri K. Hari Shankar. I welcome you all onto the stage. We shall now commence the inauguration with a prayer song presented by the students of Tamil Nadu, Dr. J. Jayalalitha, Music and Fine Arts University. प्रमुख
भक्तजनमूर्ति गायक जगदहितविराधक पण्डनिशाचर निगमनिषूदन सायक जगदहितविराधक पण्डनिशाचर निगमनिषूदन सायक सरोरुह चरणा सरोरुह चरणा सरोरुह चरणा निगत बाली दशवदन सुरमुनि सज्जन बालक सरोरुह चरणा निगत बाली दशवदन सुरमुनि सज्जन बालक सकल महितेन्द्र नील मणिनील शरीर पाहि शागेत नायक सकल महितेन्द्र नील मणिनील शरीर पाहि शागेत नायक श्री जानकीपते जय कारुण्य जलदे जय कौसल्यानन्द वदना जगद विराम पट्टाभि राम जानकी पते I invite Srimati Nityashri Mahadevan, Srimati Nirmala Rajashekar, Shri P. Unikrishnan and Shri S. V. Ramani to light the Kuttu Velakku, thereby commencing the proceedings. I call upon Thanjavur Shri K. Muruga Bhupati to present the welcome address. எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். இந்த GCMA அப்படிங்கிறது ஒரு சங்கீத வித்வான்களோட ஒரு குடும்பம். ஸோ இது சங்கீத வித்வான்கள்லாம் ஒரு குடும்பமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த GCMA ஆரம்பித்து நடந்துட்டுருக்கு. அதை பற்றி எல்லாருக்கும் நிறைய தெரிய வந்துட்டுருக்கு. ஸோ முதற்கண் இங்கே வந்திருக்க மாபெரும் வித்வான்கள், சங்கீத போஷகர்கள் அண்ட் ஆடியன்ஸில் வித்வான்கள் இருக்க எல்லாத்துக்கும் என்னோட நமஸ்காரத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அண்ட் டிசம்பர் சீசனுங்கிறது ரொம்ப பிஸியான ஒரு ஸ்கெடியூலில் கூட நம்மளோட அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்திருக்கும் பத்மபூஷன்
அவார்டி சங்கீத கலாநிதி சுதா ரகுநாதன் அம்மா அவர்களுக்கும் அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறோம். அண்ட் கிளீவ்லேண்ட் சுந்தரம் சார். ஸோ அவர் பயங்கர பிஸியான ஒரு ஸ்கெடியூல், அவரோட பர்சனல் கமிட்மெண்ட் அண்ட் சங்கீத துறையிலையும் ஏகப்பட்ட கமிட்மெண்ட் வச்சுட்டு சொன்ன உடனே ஒத்துண்டு அவரும் வந்திருக்கார். அவருக்கும் GCMA சார்பாக வருகை வருக என வரவேற்கின்றோம். அண்ட் ஹரிசங்கர் சார், அவரை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும் எவ்வளோ பிஸின்னு. ஸோ அவர் நாரதன் சபா நடந்துட்டுருக்கு, அதை விட்டுட்டு இங்கே வந்திருக்கார். அண்ட் GCMAவோட அட்வைசர். ஸோ அவரையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றோம். கலைமாமணி நித்யஸ்ரீ மகாதேவன் மேடம் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றோம். நம்ம உன்னிகிருஷ்ணன் சார் அவரையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றோம். ஸ்ரீமதி நிர்மலா ராஜசேகர் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றோம். SV ரமணி அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன். நமஸ்காரம். சூரிய பிரகாஷ் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன். I invite our esteemed President of GCMA, Srimati Sudha Raghunathan ma'am, to deliver a presidential address. அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். எல்லாரையும் வருக வருக அப்படின்னர், முருக பூபதிக்கு வருக வருக. இங்கே தனிப்பட்ட முறையில் யார் பேரையும் ஆக்சுவலாக சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, எக்ஸெப்ட் ஃபார் த கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனர். ஏன்னா இட்ஸ் ஆர் ஆர்கனைசேஷன், that's what I feel about it. GCMA, as Bhupati said, is an organization by the musicians, for the musicians, and we look at the entire fraternity as working under one umbrella. We had that in our mind when we started GCMA, and it's our ambition as well that GCMA grows in strength with the coming years, and more people in the sense, more from the fraternity will come and embrace this organization, be a part of it. It would be a joy if we see a day when the entire Carnatic music fraternity claims that GCMA is their one voice to express and feel that homely feeling with GCMA. It's not started with any intentions, with any agenda, with any schedule. We are moving as time asks us to move. இப்போ வந்து ஆரம்பிச்ச உடனே பேண்டமிக் வரும்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. பேண்டமிக் வந்தோடனே எங்களுடைய இனிஷியேட்டிவ் ப்ளஸ் தி aim and ambition was to support the musicians in the fraternity who required the support, both financial and moral support. அது வந்து நிறையவே செய்ய முடிஞ்சது தேங்க்ஸ் டு the money that came in from a lot of philanthropists and supporters of music, GCMA, and the individual organizations that, each of them, many of these artists have on their own across the shores. அதனால் so far as a collective effort, I think we have been able to offer close to 65 lakhs in support. நிறைய விஷயங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம். ஹெல்த், மெடிசின்ஸ், ப்ரொவிஷன்ஸ், சர்வைவல். Insurance, of course, is a separate subject that I would come to after this. Pandemic முடிஞ்ச உடனே we collectively felt as office bearers, we felt that இது வரைக்கும் நம்ம செய்யாததை வந்து நம்ம செய்யணும் GCMA அப்படின்னு. அப்போ we brainstormed and over the Zoom we had a lot of meetings and we arrived at the fact that medical insurance policy was very essential for every musician. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு அதை பற்றி பெருசாக தெரியாது, தெரிஞ்சாலும் அதை வந்து வருஷம் கட்டணமே அப்படின்ற ஒரு தயக்கம் இதெல்லாம் இருந்ததுனால I think it was
a great drive that took us forward to get the medical insurance policy cleared for musicians, for artists. And if I just have to put the names together, because it would not have been possible but for repeated discussions and meetings by S.V. Ramani and Muruga Bhupati. இப்போ வந்து பேர் சொல்லியே ஆகணும், ஏன்னா அந்த கிரெடிட் வந்து நிச்சயமாக அவளுக்கு போகிறது. நாங்கள் வந்து அவளை சப்போர்ட் பண்ணோம், வெளியிலேருந்து இதை செய்யுங்க இதை செய்யுங்க செய்யுங்கன்னு. பட் ஆக்சுவலாக ஒன்ஸ் தே ஃபெல் இன் டு த டெரெயின் வேர் இட் ஹேட் டு பி அச்சீவ்ட், I think they went through a lot of glitches, ups and downs, and mostly I think documentation was the challenge that they faced. But அது வந்து நடத்தி முடிச்சிருக்கோம். And we were able to pay, GCMA was able to pay the premium for the first year. And we also wish to keep doing that in the coming years. But அந்த பட்ஜெட் வந்து கிட்டத்தட்ட 15 lakhs ஆகுது. அதை வந்து எங்களுக்கு வந்து கார்பஸில் வந்து எப்படி கொண்டு வருது, எப்படி அதை ஜெனரேட் பண்ணுறதுன்ற ஒரு தயக்கம் இருக்குது, ஒரு சேலஞ்ச் இருக்குது. But I'm sure when the word goes around, a lot of us who have organizations will come forward at least to pitch in 1 lakh each, so that if you look at the outcome, the productivity, I think it would be a very constructive project to be able to pay the premium varsha varsham for all the artists who are eligible for the medical insurance policy scheme. ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் GCMA பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து அதை எடுத்துட்டு செய்யறதுன்றது ஒரு பலம். ஸோ யூ ஹாவ் சம் ஸ்ட்ரென்த் இன் யோர் மைண்ட் தட் ஏதாவது ஒரு டிஃபிகல்ட்டி வந்தது, காட் ஃபர்பிட் இட் ஷுட் நாட் கம், பட் வந்ததுன்னு நமக்கு சப்போர்ட்டுக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது. ஒரு தாய்கிட்ட எப்படி போய் ஒரு குழந்தை வந்து எதாக இருந்தாலும் உரிமையோடு கேட்குறது, அப்படி தான் நாங்கள் நினைக்கிறோம். GCMA வந்து ஷுட் பி தேர் டு ஆஸ் அன் ஆங்கர். எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் எது வேணும்னாலும் வந்து அங்கே வந்து கேட்கக்கூடிய ஒரு உரிமை இருக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ தேட் இஸ் த மெயின் எய்ம் ஆஃப் GCMA. அண்ட் Harishankar has been greatly supportive of many of the things we have done, many of the projects we have done. And எங்களுக்கும் எந்த சந்தேகம் வந்தாலும் உடனே அவர்கிட்ட கேட்டுட்டோன்னு we feel that we are in the right direction, on the right path. சுந்தரம் சாரை பற்றி சொல்லணும்னு, he is like Midas with a gold touch. அவர் எந்த விஷயம் செஞ்சாலும் அது வந்து அதனோட முடிவு வந்து ஆரம்பமும் முடிவும், and the path, that the journey between the two ends will be right அப்படின்ற ஒரு நிர்ணயமான ஒரு ஒப்பீனியன் பரவலாக இருக்குது. GCMAக்கும் இருக்குது, எனக்கும் இருக்குது. That's the reason why we invite him to any function of GCMA, because we wish to get his blessings and his best wishes, and of course undoubtedly the support. So thank you, a very special thank you to Harishankar and Sundaram sir for taking time out of their own kacheris to be here for this inaugural session. நீங்கள் பார்க்குற அத்தனை முகங்களும் வந்து பிரகாசமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம், நாங்கள் எல்லோரும் மீட் பண்ணக்கூடிய இடம் வந்து GCMA தான். ஏன்னா இல்லாட்டா கச்சேரிக்கு நாங்கள் உள்ளே போகிறச்சி அவள் வெளியில் வந்துட்டுருப்பா, ஹாய் ஹாய் இல்லை சௌக்கியமா அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையோடு முடிஞ்சிடும். இங்கே என்ன கொஞ்சம் அந்தரங்கமாக பேசுகிறதுக்கு, குழந்தைகள் எப்படி இருக்கா, என்ன படிக்கிறா, இல்லை ஹவ் இஸ் கௌஷிக், ஹவ் இஸ் அப்படின்ற ஒரு the give and take of easy conversation happens. And so I too am very happy to be here this morning, to be able to be one among this fraternity, to steer GCMA on a constructive and a very healthy journey forward. இது வரைக்கும் இருந்த முடப்பு வந்து இனிமே வரக்கூடாது. Let us wish that the world will open up to newer approaches, newer thinking, and GCMA will proudly walk forward with more projects and more schemes. It's not just to have concerts and festivals. GCMA is not about that. We are looking at other things. சாஸ்வதமா சங்கீத உலகத்துக்கு, சங்கீத வித்வான்களுக்கு என்ன செய்ய முடியுன்றதை யோசிச்சுட்டே தான் இருக்கோம். As I said,
The medical insurance policy was one of the many that we wish to carry out. So we need everyone's support of the Rasikas, support of the fraternity, and support from the corporates. Thank you. I invite the guest of honor, Shri V.V. Sundaram Amma, to present a special address to the gathering. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இந்த GCMAங்கிற அமைப்பு வந்து அடிக்கடி நம்ம சொல்லிகிட்டே இருக்கோம். இன்றியமையாதது, வித்வான்கள் விதூஷிகளுக்கு ரொம்ப ஒரு அடிப்படை தேவைகள் மட்டுமில்லை, அவளுக்கு ஒரு ஊக்கம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஆர்கனைசேஷனாக அமைப்பாக இருக்குதுன்னு நம்ம பேசின்னு இருக்கோம். ஆங்கிலத்தில் ஒன்று சொல்லுவாள், டேலண்ட் இஸ் யூனிவர்சல், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் லோக்கல். ஓகே, நீங்கள் எங்கே போனாலும் டேலண்ட் பார்க்கலாம். ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப லோக்கலாக இருக்கும். ஒரு லொக்காலிட்டின்னு எடுத்துனாக்கே சென்னை. ஓகே, சென்னையில் தான் உங்களுக்கு மார்கழி மாதத்தில் இவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. இந்த மாதிரி இப்போ நான் இங்கே பார்க்குறேன், இந்த லிஸ்ட்டே நான் பார்க்குறேன், எத்தனை பேர் யூஎஸ்லேருந்து வந்திருக்கா, ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து வந்திருக்கா, யூரோப்லேருந்து வந்திருக்கா, சிங்கப்பூர்லேருந்து வந்திருக்கா, எல்லோரும் இங்கே வரா. ஏன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை க்ரியேட் பண்ணி வித்வான்களுக்கு வந்து ஒரு ஊக்கம் கொடுத்தோ இந்த துறையை நீங்கள் எடுத்துக்கலான்னு ஒரு தைரியம் சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்புங்கிறது GCMA. அது ஒரு விதத்தில். இன்னொன்று வந்து இதுக்கு முன்னால் GCMAக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால் அவள் பேண்டமிக்கு நிறைய பண்ணினா, அதுக்கு முன்னால் இந்த வார்தா புயல்லாம் இருக்கும்போதும் இதனுடைய மெம்பர்ஸ் பண்ணினது ஒரு தொண்டை நம்ம மறக்கவே முடியாது. எல்லாருக்கும் ஈஸியஸ்ட் திங் லைஃப்பில் என்ன தெரியுமா? ஒரு செக் எழுதி கொடுக்கறது. ஹார்டஸ்ட் திங் என்ன தெரியுமா? இடுப்பளவு ஜலத்தில் நின்றுட்டோ ஒத்தரையாக கொண்டு வந்து சாப்பாடை கொடுத்தோ, அவளுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருந்தால் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கொடுத்து இருக்கிற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை காப்பாற்றி அவளை வேறு ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போய் இது பண்ணுறது. இங்கே இருக்கிற முருகபூபதி எனக்கு தெரியும், நிர்மலா ராஜசேகர், சசிகிரண் எல்லோரும் பண்ணது என்னால் மறக்கவே முடியாது. அந்த இது பண்ணுறது வந்து அந்த அடிப்படை பிரத்தியாருக்கு நம்ம இந்த ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் அடிப்படையில் தான் இந்த GCMA வந்திருக்கு. அடிக்கடி சொல்கிறது என்னன்னாக்க, சங்கீத வித்வான்களுக்கு ஒரு நிரந்தரமான ஒரு சொசை நெட்டே கிடையாது. என்னன்னாக்க, நாளைக்கு பாட முடியல, குரல் போயிடுத்துனாக்க யாரும் கூப்பிட மாட்டான். ஓகே, வாசிக்க முடியலை, கையில் எது ஒன்று வந்துடுத்துனாக்க கச்சேரி கிடையாது. அப்போ நீங்கள் என்ன தான் பண்ணுவேன்? யூ நீட் சம்படி. அந்த இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் அவள் ஆரம்பிச்சிருக்கிறது இந்த அடிப்படையை பார்த்து தான் சொல்கிறா இதுக்கு. ஓகே, அந்த விதத்தில் GCMA வந்து ஒரு வாழ்வு ஆதாரம் கொடுக்கறதுனே நம்ம சொல்லலாம் மியூசிஷியன்ஸுக்கு. நம்முடைய சொசைட்டியில் வந்து இன்னொன்று என்ன சொல்லுவானாக்க, அந்த காலத்தில் மகாராஜாக்கள்லாம் இருந்தா, ஜமீன்தார்கள்லாம் இருந்தால் அவள் எல்லாரும் கலையை போஷாக்கு பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள். இப்போ வந்து கார்ப்பரேட் வேர்ல்டில் இருக்கிறவா அவள்லாம் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறான்னு சொல்லி இதை திருப்பி சொல்கிறதனுடைய பலன் என்னன்னாக்க, உங்களே என்ன மாதிரி ஆர்டினரி ரசிகாளுக்கு இந்த சங்கீதம் எவ்வளவு தூரம் ஒரு மன நிம்மதியும் சந்தோஷத்தையும் கொடுக்குறது. நமக்கு ஒரு பொறுப்பு கிடையாதா? யோசிச்சு பாருங்கள். ஓகே, இந்த இதை மேடையில் எனக்கு சொன்னாக்க எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும், இதை ஏன் ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி. எத்தனையோ பேர் வந்து கவலையை மறக்கிறதுக்காக ஒரு கச்சேரிக்கு வரா. எத்தனையோ பேர் வந்து ஒரு வீட்டில் ஒரு சோகமான ஒரு இது இருந்தானாக்க ஒரு கச்சேரியை யூடியூப்லேருந்து எடுத்து போடுங்கோங்கிறா. இவ்வளவு ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடியதுக்கு வந்து ரசிகர்கள் நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன? ஒரு கைமாறி இல்லையாங்கிறது தான் என்னோடது. ராஜாக்கள் பண்ணினா இன்றைக்கு கார்ப்பரேட் வேர்ல்டு பண்ணுறானாக்க நமக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு இதை நம்ம உருவாக்கி கொண்டு இருக்கிறோம். அது கூடவே கூடாது. ஸோ நான் ஒன்று சொல்ல போகிறேன். இது வந்து நான் சுதா ரகுநாதன் அவள்கிட்டருந்து நான் கற்றுண்டது. அவள் எவ்வளவு தூரம் வந்து எஃபெக்டிவாக இருந்தாலோ அந்த அளவுக்கு என்னால் இருக்க முடியும்னு தோணலை. இருந்தாலும் அதை கொஞ்சம் பின்படுத்த போகிறேன். நான் இங்கே வந்திருக்கிறவா நான் பேரை சொல்ல விரும்பலை. நீங்கள் எல்லோரும் ஓரளவு இந்த உதவியை உங்களால் பண்ண முடியும். இந்த இன்சூரன்ஸுக்கு வந்து ஒரு பெர்மனண்ட் ஒரு கார்ப்ஸ் மாதிரி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னான். 15 லட்சம் ரூபா ஒரு கோல்னு வச்சுருக்கான். நான் ஒன்று சொல்கிறேன், நான் 1 லட்சம் ரூபா கிளீவண்ட் தியாகராஜா ஃபெஸ்டிவல்லேருந்து கொடுக்குறேன். இங்கே நீங்கள் வந்து எத்தனை பேர் இந்த ஏன்னா சுதா அவர்கள் வந்து கிளீவண்டில் அப்படித்தான் பண்ணான். இந்த பணம் வர வரைக்கும் நான் பாட மாட்டேன்னு சொன்னான். நான் அதை மாற்றி சொல்ல போகிறேன், இந்த பணம் வர வரைக்கும் நான் பேசிகிட்டே இருப்பேன், உங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது.
இங்கே வந்து யார் கையை தூக்கி இவ்வளோ கொடுக்க முடியும்னு சொல்கிறேன்? ஒருத்தர் கூட இல்லையா? சமுதாயம். ஓகே, பட் நீங்கள் எல்லோரும் மியூசிஷியன். 4 லட்சம் ஆச்சு. நீங்கள் எல்லோரும் மியூசிஷியன்ஸ். 4 ஆச்சு இல்லையா? நான் வந்து ஆடியன்ஸ்லேருந்து 4 லட்சம் வரணும்னு பார்க்குறேன். நான் ஓகே, இது 1 லட்சம் ஆச்சு. 5 பிரதர்ஸ் ஒன்று. அப்புறம் வேறு யார் இருக்கா? இன்னும் ஒருத்தர் கூட இல்லையா? யோசிச்சு பாருங்கள். ஒரு இன்னைக்கு இந்த கச்சேரி முடிஞ்ச அப்புறமா மத்தியானம் வெளியில் போய் அப்படியா? ஓகே, இன்னொன்று ஆச்சு. 2. வெரி குட். 1 லட்சம். எஸ், ஓகே. இது முடிஞ்ச உடனே நீங்கள் 4 பேர் 5 பேர் வெளியில் போய் அமெரிக்காவிலேருந்து வந்திருக்கோம், ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து வந்திருக்கோம், சிங்கப்பூர்லேருந்து வந்திருக்கோம், எங்கேருந்து வந்திருக்கோ தெரியாது. இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பாடு நல்லா இருக்குன்னு சாப்பிட போகும்போது மினிமம் ஒரு 1500 2000 ரூபாயாவது செலவழிக்கும். கண்ணை மூடிட்டு நம்ம செலவழிக்கிறோம் இல்லையா? அப்படி இருக்கும்போது ஒரு இவ்வளவு தூரம் நம்மளுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடிய வித்வான்கள் விதூஷிகளுக்கு அவளுடைய வெல்ஃபேருக்கு நம்ம எதையும் பண்ண வேண்டாமா? சரி, நான் இதுக்கு மேலே ஆசைப்படலை. இதோடு நான் நிறுத்திக்கிறேன். இந்த அளவு வந்ததுக்கு நான் சந்தோஷப்படுறேன். சுதா, ஐ கேன் நெவர் பி ஈக்குவல் டு யூ பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு கிவ் யூ ஒன் நம்பர் தட் ப்ளூ எவ்ரிபடிஸ் மைண்ட். சுதாவோட கச்சேரிக்கு நடுவில் நான் எந்திருந்து ஐ டோன்ட் நோ, மேடையில் இப்படி பேசக்கூடாது. ஸ்ரீமதி சுதா ரகுநாதன் நான் சொல்லணும், விதூஷி சுதா ரகுநாதன். நான் சுதானே சொல்லிட்டு இருக்கேன், நேரில் பேசுகிற மாதிரி. ஓகே, we had a loan amount of close to about $250,000. And I said that இதும்போது தனியாக ஒருத்தனை முடிஞ்சோடனே மேடையில் வந்து இப்படித்தான் சொன்னேன், எங்களுக்கு பணம் வேணும். all I am asking for is $5,000 from each one of you. 50 people கொடுத்தேன்னாக்கே எனக்கு $250,000 வந்துடும். She picked up the microphone and she said that until I raise $250,000, I will not commence my singing again. And we raised $250,000. And you know the biggest thing about it, at that time, Barack Obama was in the White House, I think. He had a fundraiser. And his fundraising raised only $120,000. She raised more than double of that. Okay. That is her power, I thought. Oh, you know. எத்தனையோ பேர் பேசியிருக்கா. நானும் எவ்வளோ கரடியாக கத்தின்னு இருக்கேன், காலனா பெயர மாட்டேங்கிறது. யூ செட் தட் அண்ட் இட் கேம் அப். ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் த கிரெடிட் ஃபார் தட். ஓகே, ஸோ வி ஆர் இம்மென்ஸ்லி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் தட் ஒன். ஐ எம் கிளாட் தட் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ரைஸ் வித் யுவர் ஹெல்ப் அட்லீஸ்ட் எ லிட்டில் பிட் ஆஃப் தட் 8 lakhs. ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. எல்லாருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள். I now invite Shri K. Harishankar sir to address the gathering. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். தமிழ் சினிமா பாஷையில் சொல்லணுன்னா சுந்தரம் சாருக்கு எப்போவுமே ரிஸ்க் எடுக்கிறதுனா ரஸ்க்கு சாப்பிட்ற மாதிரி. இல்லை, ஒரு 100 பேர் அட்லீஸ்ட் இருக்கிற ஒரு ஆடிட்டோரியத்தில் சொல்லி இந்த மாதிரி ஏலம் விட்டுருந்தான்னா அதில் வந்து ஒரு அர்த்தம் இருக்குது. இங்கே இருக்கிறது இப்போ ஒரு 50 பேர் கூட இல்லை, அதுலேயும் முக்கால்வாசி மியூசிஷியன்ஸு அவளே வச்சு இப்படிலாம் ஏலம் விட்டேன்னா ரொம்ப, ஆனாலும் தெரியும் பரவாயில்ல, அதில் இவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. மோர் தென் கண்டிப்பாக. எனவே இல்லை, இது வந்து இந்த இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் சொன்னார். அதாவது அவர் சொன்ன மாதிரி இந்த வரதா புயலும்போது அப்போது GCMA ஆஸ் அன் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார்ம் ஆகல. அந்த டயத்தில் வந்து முரு பூபதி, நிர்மலா ராஜசேகர், சசிகிரண் இவாள்லாரும் அவளுடைய தனிப்பட்ட முயற்சியில் சுந்தரம் மாமாவோட சப்போர்ட்டோட கலெக்ட் பண்ணி எவ்வளோ மியூசிஷியன்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ண. அப்போ தான் இந்த GCMA ஃபார்ம் பண்ணோங்கிற ஒரு ஐடியா உருவானதே அப்போ தான். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அட்வர்சிட்டி ஏதாவது வரும்போது அதை எப்படி மியூசிஷியன்ஸ் வந்து இதையே ஃபுல் டைம் ப்ரொஃபஷனாக வச்சுருக்கிற மியூசிஷியன்ஸ் எஸ்பெஷலி எப்படி சந்திப்பாங்கிறது தான். ஸோ அந்த ஒரு குறிக்கோளோடு ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் GCMA. இது முருபூபதியோட அசோசியேஷன் ஒன்றும் இதில் ஒன்றும் ஆச்சரியமாக ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா 1988-89 மியூசிஷியன்ஸ் ஃபாரம்னு தஞ்சாவூர் உபேந்திரன் சார் வந்து ஆரம்பித்தார், பூபதியோட குரு.
அப்போது ஆரம்பித்து அது சில வருடங்கள் நல்லா நடந்து வந்தது. அதுக்கப்புறம் அவாளுடைய மறைவுக்கு அப்புறம் அதை வந்து தொடர்ந்து எடுத்து நடத்துறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் இருந்தது. இது ரொம்ப முக்கியமான இது என்னென்னா, டார்கெட் பண்ணி எவ்ரி வித்வான் அண்ட் விதூஷி, மேடை ஏறுற ஒவ்வொரு வித்வான் விதூஷியும் உலகத்தில் எந்த பார்க்கில் இருந்தாலும் சரி, அவள் மேடை ஏறுறான்னா அவள் வந்து GCMAல ஒரு மெம்பர் ஆகணும். அது பண்ணாலே இந்த 15 லட்ச ரூபா இல்லை, வருஷம் அதை ரைஸ் பண்ணுறதில்ல. உங்கள் மெம்பர்ஷிப் கார்பஸ்லேயே வந்து திஸ் கேன் பி ரைஸ்ட் வெரி ஈஸிலி. இதில் வந்து இந்த இனிஷியல் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் GCMA அதை எடுத்து வைக்கிறதுக்கு தலைவர் சுதா ரகுநாதனுடைய பங்கு ஒரு பெரிய பங்கு அது. அதனால் நவ் ஷீ ஹஸ் மேட் GCMA டேக் இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ். இதை இன்னும் மேலும் மேலும் நீங்கள் வளர்த்து இதை வந்து ஒரு நல்ல முறையில் எல்லாருக்கும், எல்லா மியூசிஷியனுக்கும் இதனால் பயன்படணும் அப்படிங்கிறது நான் பகவானை பிரார்த்திச்சுண்டு, உங்கள் எல்லாருக்கும் இன்னும் மேலும் மேலும் எவ்வளவோ வருஷங்கள் இதை வந்து இந்த தொடர்ந்து இந்த தொண்டை நீங்கள் செஞ்சுட்டு வரணும்னு, அடுத்த வாட்டி GCMA ப்ரோக்ராமை ஒரு பெரிய அரங்கத்தில் ஃபுல்லாக மியூசிஷியன்ஸால், வித்வான் விதூஷிகளால் நிரப்பி நடத்தணும் நீங்கள். அப்போது 15 லட்சம் ஒரு வருஷத்துக்கு இல்லை, ஒரு பல வருஷத்துக்கு நம்ம இந்த பணத்தை சேர்ப்போம். இதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம். I now call upon Srimati Nitishri Mahadevan to share her thoughts. கர்நாடிக் மியூசிக்கை, அதுவும் திருவையாரை குளோபலாக்கிய கிளீவ்லண்ட் சுந்தரம் மாமா அவர்களுக்கு, ஃபெடரேஷன் ஆஃப் சபாஸ், நாரதகான சபா, இப்படி பல தலைமை பொறுப்பை ஏற்று, அதை தவிர GCMAக்கு அட்வைசராக ஒரு பெரிய பில்லர் சப்போர்ட்டாக இருக்கிற ஹரிசங்கர் சார் அவருக்கு, மேடையில் இருக்கிற என்னுடைய சக வித்வான்கள் விதூஷிகள், இங்கே ரசிகர்களுக்கு நடுவில் இருக்கிற வித்வான்கள் விதூஷிகள், பட்டிங் ஆர்டிஸ்ட், ரசிகாஸ், எல்லாருக்கும் என்னுடைய சிரம் தாழ்ந்த நமஸ்காரங்கள். இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஸோ ஹார்ட்டனிங் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் எனி ஃபங்க்ஷன் கண்டக்டட் பை GCMA. ஒரு திருப்தி அது இந்த மாதிரி ஒரு ஃபெஸ்டிவலோடைய இனாகரேஷனாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஒரு ஜூம் மீட்டிங்காக இருந்தால் கூட சரி, GCMA அப்படின்னு ஒன்று, கர்நாடிக் மியூசிக் அசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிற சமயத்தில் அதுக்கு நான் ஒரு அட்மோஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி எப்பவுமே கொடுப்பேன். நான் ஒரு சந்தோஷம், பிகாஸ் GCMA இஸ் ஃபங்க்ஷனிங் டு uphold the dignity of Carnatic music, and it also takes care of the well-being of Carnatic musicians. ஸோ அதை விட வேறு என்ன ரீசன் இருக்க முடியும் GCMAல ஒரு சந்தோஷமாக திருப்தியாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் வண்டர்ஃபுல் சம் அப் பை சுதா அக்கா. GCMAயோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் இப்போ எப்படி அது வந்து ஒரு 3-4 இயர்ஸாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணிட்டுருக்கு அப்படின்றத ரொம்ப அழகாக சொன்னால். இன்னும் நிறைய இருக்குது. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் மனசுக்குள்ளே இந்த மாதிரியான செயல்களில் ஈடுபடணும், இந்த மாதிரி சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்ற பல ட்ரீம்ஸ் இருக்குது. ஐ எம் ஷுர் எங்களுடைய எஃபிஷியண்ட் டீம் மெம்பர்ஸ், முருகபூபதி சார், ரமணி சார், சூர்யா சார், இன்னும் எத்தனையோ இந்த ஒரு அன்கண்டிஷ்னல் சப்போர்ட் கொடுத்துன்னு எங்களுடைய மெம்பர்ஸ் மூலமாக அத்தனையுமே வந்து சீக்கிரமாக செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும் அத்தனை ட்ரீம்ஸும் அப்படின்றதுல எனக்கு சந்தேகமே இல்லை. அண்ட் இந்த ஒரு ஃபெஸ்டிவல் பத்ததின்றது இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் blend of upcoming musicians and seasoned artists,
இவ்வளோ கச்சேரி சீசனுக்கு நடுவில் எஃபர்ட்ஸ் போட்டு இந்த ஃபெஸ்டிவலையும் இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கண்டக்ட் பண்ண அந்த டீமுக்கு என்னுடைய பாராட்டுதல்கள் உங்கள் சார்பாக எங்கள் அத்தனை பேருடைய சார்பாகவும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் இன்வைட்டிங் மீ டு பி எ பார்ட் ஆஃப் டுடேஸ் ஃபங்க்ஷன். தேங்க்யூ ஸோ மச். இருந்தாலும் ஒரு இங்கே வந்து இந்த ஒரு எனக்கு ஒரு பொறுப்பு கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச். I call upon Shri P. Unnikrishnan sir to share a few words. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். I'm not going to say anything different, but இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் வந்து மிகச்சிறந்த சாதனை என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து சமூக சேவை தான். I think service to humanity is the greatest human achievement, and that is what GCMA is here for, and that is what they're doing. To put a smile on another person's face is the greatest happiness. And over the years, I think GCMA has been able to put a smile on so many musicians' faces. பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோவிட் டைமில் எவ்வளோ சேலஞ்சஸ் musicians have faced. ஸோ அதனாலே I feel so proud and so blessed to be a part of GCMA. And அது மட்டும் இல்லை, this is like Sudhaka said, this is a celebration. It's a celebration of the unity of artists. Because இந்த ஒரு இப்போ இருக்கிற காலத்தில் வந்து யூனிட்டி இஸ் a challenge. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது I mean, when we all come together, it's so heartening, it feels we feel so happy to be together. And இதே மாதிரி GCMA has to keep going on. Musicians may come, musicians may go, but GCMA should go on forever. And let us keep in the ஒற்றுமையோட, let us keep GCMA flag flying high. Thank you. Namaskaram. Invite Srimati Nirmala Rajashekar ma'am to share a few words. Namaskaram to everybody, and to all of you a very very hearty welcome for joining us. சீசன் சமயத்தில் டைம் கிடச்சி வரதே பெரிய சமாச்சாரம். அதனால் நீங்கள்லாம் வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். எல்லாருமே சொல்லிட்டா என்ன சொல்லணும்னு, இங்கே இருக்கிற மேடையில் இருக்கிறவா எல்லாருமே we are together as a family, and we are thrilled that Sundaram Mama and Harishankar sir have come as our guests today. மற்றவா நாங்கள் எல்லாருமே ஒரே குடும்பம் தான். சுதாக்கா leading us, all of us taking various roles. புதுசாக சொல்ல வேண்டியது ஒன்றுமே இல்லை, எக்ஸெப்ட் just to remind you of the various activities that GCMA has been doing. மந்த்லி கான்சர்ட்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். யுவா ஃபெஸ்டிவல் தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ண யூத் ஃபெஸ்டிவல். இதே இடத்துல நீங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப சிறந்த முறையில் நடந்த ஒரு சமாச்சாரம். அண்ட் as உன்னிஜி said, நமக்காக தான் நம்ம பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா? சர்வீஸ் டு ஹியூமனிட்டி அப்படின்னா நம்ம ஹியூமனிட்டி யார்? நம்ம தானே. ஸோ நமக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொஞ்சம் கொடுக்க முடிஞ்சவா கொடுத்தா எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கலாம். All of us can be united in that goal of having good health, which is what that insurance was all about. So last year actually நம்ம சீசன் போது நாரதகான சபாவில் வச்சு தான் I want to thank Harishankar ji for giving us that space where we could have ஒரு ஃபுல் டே ஆச்சு. அந்த இன்சூரன்ஸ்காரர் கார்த்தாலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும், and all the artists kept coming and taking their insurance. இதில் என்ன ஒரு நல்ல சமாச்சாரம் ஆச்சுன்னா, of course due to personal reasons we can't name anybody here, but அங்கே வந்த ஆர்டிஸ்ட் அத்தனை பேரும் who are insured by GCMA, all of us included, several people have availed of this facility for dialysis, for emergency. நன்னாவே கைத்தட்டலாம் சங்கர், ஏன்னா நீங்கள்லாம் இருந்து அன்றைக்கி சேவை பண்ணேன். சங்கர் அன்றைக்கி ஃபுல் டே எனக்கு நன்னா ஞாபகம் இருக்குது. கார்த்தாலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் he was sitting there when the first person came till the last person left. This is what we need. உன்னிஜி சொன்ன மாதிரி men may come and men may go, but I go on forever னு டெனிசன் சொல்லியிருக்கார் ப்ரூக்கை பற்றி, the poem about the brook. GCMA is exactly that. We can come and we can go, but GCMA needs to exist, for which we need all of you to be part of it. I see so many young faces,
I'm also young, okay, by the way, age is just a number. So I see so many people here in the audience, young, experienced, எல்லாரும் சேர்ந்துக்கோங்க. இன்றைக்கி மெம்பர் ஆகிறதுக்கு ஐம் ஷுர் இவாள்லாம் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ரமணி அண்ணா, சூரிஜி, பூபதி அண்ணா ஆர் ஆல் வெயிட்டிங் டு என்லிஸ்ட் யூ. பாஞ்சிருவோம், கரெக்ட். சுந்தர மாமா ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டார் சுதாகா ஸ்டைலில். ஸோ தேங்க்யூ டு ஆல் ஆஃப் யூ, மை Veena friends and brothers, Iyer brothers, thank you for your contribution. And for all of you, inga velilend yaro kai thookina enak angen seriya theriyala. My colleagues on stage, Ramesh sir, thank you. So that's an ongoing process. Yena insurance ngiradhu yarukku eppo thevapadum theriyadu. Accident aayirukku sila perukku pona varsham vaashikirava paadrava avalukku support panni. பூபதி அண்ணா was saying up to 3 lakhs 5 lakhs வரைக்கும் இருக்கான் இந்த இன்சூரன்ஸ். போன வருஷம் என்ன ஒரு நல்ல சமாச்சாரம்னா, நீங்கள்லாம் கொடுத்த தெம்பில், விச் மீன்ஸ் AKA ஃபைனான்ஸ், we were able to pay the ப்ரீமியம் கூட கோவிட் சமயத்தில் கட்ட வேண்டியது இல்லை. ஸோ இந்த ஃபெஸ்டிவல், தட்ஸ் ஒன் திங் ஐ வுட் லைக் டு சே. பூபதி அண்ணா யாரையுமே பணம் கொடுங்கோன்னு கேட்கவே இல்லை. எல்லாரும் முன் வந்து, ரைட் ஃப்ரம் மிஸ்டர் சௌமியன் ஆஃப் சீமானியா, தேங்க்யூ வெரி மச் சார். அண்ட் Layasaram, Minnesota-based. I'm proud to say there are 2 Minnesota-based organizations out of the 5 that are sponsoring this festival. One of it is Layasaram, the other is Nadarasa. And you know, Nadarasa, I'm one of the people that நான் கேட்க தான் முடியும். 4 பேர் இருக்கா என்னை தவிர அந்த கமிட்டியில். அவளும் தலையை அசிச்சாதான் இந்த பணத்தை கொடுக்க முடியும். நித்யம்மா has given, சுதாக்கா has given, சுந்தர மாமா வழங்கி மைடஸ் தான். அவர் இந்த சேரை தொட்டு அது கோல்ட் ஆகிடும் சார், தொட்டுட்டு போயிடுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இவெல்லாம் கொடுக்குறா. ஸோ நீங்கள் இன்றைக்கி உங்கள் டைமை செலவழித்து இன்றைக்கி எங்களோட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் இந்த மாதிரி நிறையா சேவை பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். நீங்கள்லாம் இங்கே நின்று பேசணும் அடுத்த வாட்டி. ஸோ ப்ளீஸ் மேக் ஷுர், பர்டிகுலர்லி ஆல் தி யங் brigade of Carnatic music today, we have a responsibility. So please step up, please come, please give, just be here. அவர் ஹரிசங்கர் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எல்லோரும் மெம்பர் ஆகிட்டாலே நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த். அது யூத் அசோசியேஷன் ஃபார் கிளாசிக்கல் மியூசிக்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் 1984 ஃபார்ம் பண்ண போது ஐ வாஸ் ஒன் ஆஃப் தோஸ் 10 people. உன்னிஜி வாஸ் பார்ட் ஆஃப் தட் குரூப் அண்ட் வி வர் ஆல் டுகெதர். அண்ட் யூத் அசோசியேஷன் வாஸ் தேர் ஃபார் சம் இயர்ஸ், தென் இட் டிஸ்பேண்டட். இது ஆப்படாது அந்த மாதிரி. Global Carnatic Musicians Association should go on forever. Thank you. Namaskaram. I call upon Surya Prakash sir to deliver the vote of thanks. Sri Gurubhyo Namaha. The vote of thanks is going to be the longest speech, because one thing we shouldn't forget is thanking people. So many noble souls have made this happen. Firstly, let me thank the organizations and the people who have sponsored this festival. Simana of New Jersey, and Layasaram, which is the School of Music, School of Mridangam of Tanjavur Sri Murugupati, and his disciple Sriram Natarajan, Sriram N. Iyer, now he calls himself by that name. And next one is Nadarasa of Srimati Nirmala Rajasekhar. And this year, VVS Foundation of VVS Murari has also joined in sponsoring this festival. GCMA was started just before the pandemic, just to usher in harmony. I mean, the attitude was ushering in harmony and professing that cannot be anyone's hegemony. But harmony, everything is okay. But where from comes the money? So, during the pandemic, so many noble souls, musicians and organizers, they came forward to help GCMA provide soccer to indigent musicians all across hamlets, villages. The temples were closed. What about the musicians who were attached to the temples? How come they are going to manage their daily bread? For that, Cleveland Sundaram Mama, he has just
without anything, he has written a blank check to GCMA to help. And Cleveland Aradhana is his baby. Now it is a giant. And GCMA, I am happy to call that as Sundara Mama's foster child. So, and Harishankar sir, what can I say? For everything and anything you need an address. GCMAக்கு வந்து ஒரு செக் அனுப்பணும் சார், எங்கே அனுப்பணும் அப்படின்னாக்க யோசிக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமையாச்சு. நாரதகான் சபா ப்ரெமைசஸ்குள்ளே அந்த ஒரு இடத்த கொடுத்தார் GCMAக்கு. ஆமாம், அட்ரஸே எழுதுவானதுண்ணா, எங்கே அனுப்பணும் அப்படின்னா நாரதகான் சபா அப்படின்னு போட்டால். ஆமாம், அதுதான் அந்த இடத்த கொடுத்துருக்கார். அது வந்து நம்ம வந்து அசர்வ் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் அவர்கிட்ட சொல்லணும். அடுத்தது சுதா மேடம், அவள் வந்து ஜென்ரல் சமுதாயத்தை பற்றி அவள் வந்து கவலைப்பட்டு அந்த சமுதாய ஃபவுண்டேஷனில் எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணினாலும் இசை குடும்பம், இசை சமுதாயத்தையும் பற்றி அவளுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட கன்சர்ன். அதை வந்து பரிபூர்ணமாக வந்து அவள் எக்ஸிபிட் பண்ணி GCMAக்கு ஒரு ராக் சாலிட் பில்லர் ஆஃப் சப்போர்ட்டாக இருந்துட்டு வர. ஸோ அடுத்தது வந்து உன்னிகிருஷ்ணன் சார், அவர் வந்து என்றைக்குமே கிருஷ்ணன்னாக்கா GCMA குச்சேலன்னு சொல்லலாம். ஸோ ஹி ஹஸ் மேட் magic during the pandemic by his philanthropic attitude and பாருங்க எவ்வளோ செல்ஃப் எஃபேஸிங். அப்புறம் நிர்மலா ராஜசேகர், அவள் சொல்லவே வேண்டாம், ஏற்கனவே அதை அனௌன்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஜென்ரலாகவும் இந்த ஃபெஸ்டிவல் மாத்திரம் இல்லை, ஜென்ரலாகவும் அவள் வந்து வாரி வாங்கின்னு இருக்கா அவளுடைய ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து. ஆமாம். அப்புறம் நித்யஸ்ரீ, அவள் வந்து டிகே பட்டமால் ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து எடுத்தோடனே வந்து பட்டமா ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து இது இருந்தாங்கோ அப்படின்ட்டு அவள் ஆரம்பித்து வச்சு தான் GCMAல எவ்ரி நோபல் வெஞ்சரும் நடக்கிறது. ஷீ இஸ் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். ஆமாம், பிள்ளையார் சுழி, எல்லாத்துக்கும் பிள்ளையார் சுழி அவள் தான் போட்டிருக்கா. அதனால தான் அப்படி வந்து ஒரு ஆலமரம் மாதிரி இன்றைக்கி வந்து இந்த எஸ் GCMAக்கு ஃபஸ்ட்டு செக்கு கொடுத்தது அவள் தான். ஆமாம். ஸோ அதனால் என்ன, GCMAயோட டிட்ராக்டர்ஸ்லாம் வந்து செக்மேட் பண்ணியாச்சு அதை வச்சு. ஸோ அது மாதிரி வந்து ஒத்தத்தரும் வந்து பண்ணியிருக்கா. அதில் வந்து பல்காக இப்போ நிறைய பேர் பண்ணியிருக்கா. யார் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஒர்க் பண்ணுறது, யார் டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணுறது, எல்லாத்துக்கும் வந்து என்னென்னாக்க அவர் வந்து தூங்கிறதே இல்லை. தஞ்சாவூர் முருகபதி என்றைக்கும் அவர் வந்து அவருக்கு வந்து மியூசிஷியன்ஸை பற்றி யங்ஸ்டர்ஸை என்கரேஜ் பண்ணணும், அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் வந்து அவருடைய மைண்ட்லேயே இருக்குது. ஸோ அவருக்கு வந்து ஒரே குடும்பம்னாலும் தேங்க் பண்ணுறதை மறக்கக்கூடாது. அடுத்தது இந்த யாருடைய சப்போர்ட்டில் வந்து வி கேன் அப்சல்யூட்லி பேங்க் ஆன் அப்படின்னா, பேங்க்குங்கிறத அழுத்தி சொல்கிறேன், எஸ்வி ரமணி சார். ஹீ இஸ் த ட்ரெஷரர். நானும் ஒரு ட்ரெஷரர் தான். ஆனால் அவர் பண்ணின வேலை நான் வந்து பண்ணினதில்லை, லெட் மீ அட்மிட். ஏன்னா ஒன்றுத்துக்கும் வந்து லெக் ஒர்க், கோயிங் டு த பேங்க் அண்ட் கெட்டிங் திங்ஸ் டன். திடீர்னு அக்கௌண்ட் ஃப்ரீஸ் ஆகிடும், அதை அன்ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அவர் தான். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபெஸ்டிவல் நடத்தணுன்னாக்கா ரைட் ஃப்ரம் த ஸ்டார்ட், ஃப்ளையர், அது இது பேனர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து அவர் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கார். அலாங் வித் ஹிம் வசுதா ரவி டயர்லெஸ்ஸாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கா ஃபெஸ்டிவலுக்காக. ஸோ இவ்வளோ பேர், இன்னும் வந்து நிறைய பேர் சொல்ல வேண்டியிருக்கு, நிறைய பேர் சொல்லாமல் விட்டு போகலாம். எல்லோரும் வந்து அதை வந்து மன்னிச்சுக்கும்படி கேட்டுக்கிறேன். இருந்தாலும் GCMA is a fledgling which has learned to fly in just a matter of 5 years. And I hope you will all support GCMA to make it soar the skies. Thank you, one and all. Namaskar. நம்ம சங்கர் பிரசாத் வந்து நேற்று நைட்டு எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சான். நான் வந்து அது மேடையிலே சொல்லி நான் கூப்பிட்ருக்கேன். கம். Two people or group of people I have to thank. I have missed out. Sorry for that. ஒன்று வந்து ப்ரேயர் பாடின அந்த ஒரு
எக்ஸலண்ட் குரூப். அவள் ஜானகி பத்தே அப்படி பாடும்போது பழைய ஞாபகம்லாம் வந்துடுத்து. எனக்கும் நித்யஸ்ரீக்கும் முக்கியமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நிரஞ்சனா ஸ்ரீனிவாசன் அவள் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக கம்பேர் பண்ணால் GCMAக்கு. ஏன்னா வந்து அவள் அப்பா ஒரு பெரிய ஆடிட்டர், எனக்கு தெரியும். ஸோ ஐ மீன் தேங்க்ஸ் டு ஒன் அண்ட் ஆல். நமஸ்காரம். நாதஸ்வரம் வந்து வாசித்த போது எங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷனுக்காக வந்திருந்தோம். பட் நிறைய என்னது புது ராகங்கள்லாம் வந்துட்டுருக்கே அப்படின்ட்டு ஆஸ் மியூசிஷியன்ஸ் எங்களோட இன்னொரு பார்ட் ஆஃப் பிரெயின் வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சுடுத்து. அவ்வளவு வந்து பிரமாதமாக யூஃபோனியஸாக அப்படியே ஒரு மங்களகரமாக அந்த மங்கள மாத்தியம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஈடு இடம் இருக்கா. ஸோ அந்த மாதிரி வாசித்த ஐயப்பன் அந்த டீமுக்கு வந்து அவளுக்கு வந்து தேங்க் பண்ணுறேன். அப்புறம் வந்து GCMAக்கு இடம் கொடுத்துருக்கார் நம்ம ஹரிசங்கர் சார். GCMA ஃபெஸ்டிவலுக்கு ஒரு இடம் வேணுமே. அந்த ஃபெஸ்டிவல் வந்து நாரதகான் சபாவில் அவளோட ஃபெஸ்டிவல் நடக்கிறது. அதனால் இட் இஸ் நாட் ப்ராப்பர் வந்து ஈவன் டு திங்க் ஆஃப் தட். அதில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இடம், ஒரு சாநித்தியமான இடம், வேதாந்த தேசிகர் பவனம் அப்படிங்கிறதுக்கு கொடுத்து, அந்த இடத்துக்கு பின்னாடி பார்க்கிங்கும் இல்லைனாக்கா பின்னாடியும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி கொடுத்து இவ்வளோ விஷயங்களை சைலண்ட்டாக பண்ணிட்டுருக்கிற முகுந்தன் சார் ஆடிட்டர், அவருக்கு தேங்க்யூ. ஐ திங்க் எல்லோரும் தேங்க் பண்ணியாச்சு. ஓகே, யாராவது விட்டுருந்தா வந்து வந்து ப்ளீஸ் ஃபர்கிவ் மீ அண்ட் நமஸ்கார். ஆடியோ வீடியோ வந்து அன்றைக்கே சொன்னேன். வந்து ஒரு ஃபெஸ்டிவலில் இப்போது கர்நாடகா ஃபெஸ்டிவலில் பவர் போயிடுதான். பவர் போயிட்டு என்ன பண்ணுறது, ஆடியோக்கு இம்மிடியட்டாக இங்கேருந்தோ ஜெனரேட்டரை கொண்டு வந்து பவரை வந்து அந்த ஃபெஸ்டிவலை வந்து நல்லபடியாக நடத்துறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கா. அந்த மாதிரி வந்து அரசு ஆடியோ அவளுக்கு வந்து ரொம்ப தேங்க் பண்ணுறேன். அப்புறம் வந்து வீடியோவோடு சேர்ந்து அவள் வந்து தே பிகம் ஸ்பான்சர்ஸ். இன்றைக்கி வந்து அவர் சாய் பாலாஜி அவர் வந்து அவருடைய சாய் ராக்ஸ் அந்த ஸ்டூடியோ வந்து இட் ரியலி ராக்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டாண்டிங் லைக் அ ராக் ஃபார் GCMA. ஆமாம், வீடியோ கவரேஜுக்கு அவள் வந்து தே ஹவ் டன் இட் ஃபார் ஃப்ரீ, தே டோன்ட் டேக் எனி மணி. அதனால் அது வந்து சாதாரண ராக் இல்லை, இட் ஹாஸ் டைமண்ட்ஸ் அண்ட் அதர் ஜெம்ஸ். அது பதிச்ச ராக், சாய் ராக்ஸ். ஸோ நான் இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப இந்த ஃபெஸ்டிவல் நல்லபடியாக வந்து நடக்கிறதுக்கு வந்து இவ்வளோ பேர் வந்து உறுதுணையாக இருந்திருக்கா. எல்லாருக்கும் தேங்க் பண்ணுறேன். நமஸ்காரம். Namaste to everyone. Shri Guru Bhyo Namaha. My pranams to my Guru, Shri S.V. Ramani sir. Okay, so in the speech, I would like to highlight a few things that I have been ruminating about for the past few months. I've actually prepared a pretty speech. I prepared பண்ணி வந்திருக்கேன். நேற்றுக்கு அண்ணா he told that he'll give me the opportunity to speak here, and I'm so thankful for that, first and foremost. Amidst the august presence of so many musicians and vidwans, and on stage and off stage, you in the audience, thank you so much for this opportunity. So first, contribution to music அப்படின்னு பேசும்போது 4 levels நம்ம பார்க்கலாம். The first of that, and dare I say, the least contribution actually is that of a musician. Being a performer on stage, அதோட contribution ஒரு எக்ஸ்டென்ட்டுக்கு. The next is being a guru. So by being a guru, you spread music to evlo people who uninitiated people you spread. So you be a guru. The third is, and I tell this with Cleveland Sundaram Mama on the stage, is being an organizer. And please clap hands for Cleveland Sundaram Mama, because the contribution of one organizer such as Cleveland Sundaram Mama is far greater than what any musician can ever aspire to give back to the community. Avlo panirkar for the Cleveland Festival, and if at all, if there are any Tamil Nadu Music College and there are aspirants who want to pick up or PhD ku, I'll give you a gem of a subject, is that the role of Cleveland Sundaram Mama in transforming Carnatic music into a global phenomenon. This is something that we are idha patti yara pannuna please eduthu pannungo. Def. And the last one is, of course, the noblest of all is patronage. Patronage is how we spread music. அது இருந்தால் மட்டுமே
music can survive. And I'll give you a brief history of how that has happened. எங்கள் அப்பா நிறைய தடவை எனக்கு சொல்லுவா, எவ்வளோ பேர் நம்மளுக்கு பண்ணனால தான் இன்னைக்கு நம்ம நன்னா இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். And with that said, I think we all can agree that the greatest dream of a musician is that சதா சர்வகாலம் அந்த மியூசிக்லேயே அதை பற்றி ஸ்மரணை பண்ணிட்டு அது being lost in music is probably the greatest aspiration of a musician. But that's not possible with all the household chores that we have. நாளை அடுத்த வேலை சாப்பாடுக்கு பார்த்துக்கணும், அடுத்த நாளைக்கு குழந்தைகளை போய் ஸ்கூலில் போய் கொண்டு போய் விடணும், அப்புறம் காய்கறி நறுக்கணும், பாத்திரம் தேய்க்கணும், இது எல்லா வேலைகளும் இருக்குது. But if a musician has to be lost, இப்போது சதா சர்வகாலம் அந்த மியூசிக்கை பற்றி யோசிச்சுட்டு இருக்கணும்னா there's only one way to do that, and that is patronage. Patronage is the only way to do that. Okay, now ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பேட்ரனேஜ் கொடுத்துட்றேன். ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு டாக் அபவுட் தட் ஹியர். ஸோ அந்த காலத்தில் ராஜாக்கள் இருந்தா. ராஜாக்கள் ஃபஸ்ட்டு கோவில் மூலியமாக அதுக்கு கோவிலுக்கு அவ நிறைய கோவில்கள் கட்டி அதில் மியூசிக் பாடி வாசிச்சு அது முதல் லெவல். அடுத்து சபைக்கே மியூசிஷியன்ஸை இன்வைட் பண்ணான். ராஜாஸ் brought musicians to their courts. நம்ம இன்னைக்கு நிறைய முஸ்வாமி தீக்ஷிதர் பற்றி நிறைய பேரை பற்றி படிக்கும்போது ராஜாஸ்லாம் அவளுக்கு அந்த செக்யூரிட்டி கொடுத்து நீங்கள் மியூசிக் பண்ணுங்கோ நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ஒரு இதில் தான் மியூசிக் has thrived for so many years. And after Britishers rule இதெல்லாம் அப்புறம் we had Chettiars and Zamindars. எவ்வளோ இன்னைக்கு we have a lot of history. அதை பற்றி ஒரு புக்கே எழுதலாம். அசோசியேட்டட் Chettiars and Zamindars மியூசிக் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கா, அங்கே அவளோட மஹாலில் கச்சேரி, அவள் ஆற்றுல கல்யாணத்தில் கச்சேரி, அண்ட் எவ்வளோ நடந்திருக்குன்னு பற்றி I don't need to say, எல்லாருக்கும் தெரியும். அப்புறம் கொஞ்சமாக as we chronologically come to closer to the present, we have corporate sponsors. அதை பற்றி எல்லாரும் பேசியிருக்கா இன்னைக்கு. So many companies they have come together and to sponsor for Carnatic music events, and that is such a great thing. But last of all, and this is a trend that is on the rise thanks to Cleveland Sundaram Mama, is NRI contribution. Musicians who are non-residents in India, Cleveland Sundaram Mama mari noble people nala music has spread throughout the world, and adulende evlo per as the dollar strengthens compared to the rupee, 50ல இருந்து அப்புறம் 60 70 இன்னைக்கு 80ல இருக்கு. ஸோ the more money that NRI people send, ஒரு டாலரும் is becoming more worthy by the day. So yeah, that is thanks to again நான் திரும்பி சொல்லுவேன், thanks to Sundaram Mama for that. Okay, so இப்போ patronage பற்றி பேசியாச்சு. I'll quickly wind up. இப்போ நம்ம musicians when musicians themselves jump from just being musicians and gurus into organizers and patronage, oh God, அதோட impact is just colossal. And I'll tell you why. அதுக்கு prime example சுதாமா தான் இங்கே. இப்போ சமுதாய ஃபவுண்டேஷன் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் மியூசிக், மேம் இஸ் அ கர்நாடிக் மியூசிஷியன், மியூசிக் எடுத்துக்கிறோம். அடுத்து அதுக்கு மேலே போகலாம் ஆர்ட், அதுக்கும் மேலே போகலாம் ஹியூமனிட்டி. just go to Samudaya Foundation's website to ஒரு glimpse எடுத்துக்கோங்க to the kind of work that ma'am has done, and I was just blown away. I think it's safe to say, and I hope you can take this in good spirit, என்னதுன்னா whenever there is a natural disaster in any part of the country, இந்த ஹெல்ப்லைன் நம்பர் இருக்கும் இல்லையா, that can be reconfigured to Sudhama's personal cell phone, because நீங்கள் எப்போ ஃபோன் பண்ணாலும் I think she'll just super woman மாதிரி she'll just go and jump there and she's ready to help so many people. And அதுக்கு ஒரு பெரிய ஹார்ட் வேணும், and thanks to Sudhama for all of that. Yeah. Okay. So now coming to GCMA, I have been deeply involved with GCMA. I've had the good fortune of being deeply involved with GCMA for some time now. And I cannot put in words the impact and the contribution that GCMA in its small existence, right, has had on Carnatic music. எவ்வளோ பேர் என்கிட்ட விடுங்க, என் அப்பா கிட்ட இப்போ எல்லார்கிட்டையும் சொல்லியிருக்கா. அதனால தான் எல்லாரும் இவ்வளோ பெருசாக சொல்கிறா. The people from underprivileged backgrounds, the contribution GCMA has done is inexplicable. It's just beyond words, and I think this deserves a huge round of applause. Please. அதை தவிர்த்து நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் பற்றி சொல்லிட்டேன், மிஸ் பண்ணதை பற்றி நான் சொல்கிறேன். இந்த மியூசிஷியன்ஸோட கம்ராடரி கமிங் டுகெதர், இந்த ஸ்போர்ட்டிங் ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணுறா, கிரிக்கெட், பேட்மிண்டன், அதெல்லாம் தட் பிகம்ஸ் ஒரு quite literally a playing ground for musicians to come and interact and have a fun time or gala time once in a while, relax from their taking time off their busy schedules. அப்புறம் health insurance. Okay, அதை பற்றி நிறைய சொல்லிட்டேன், so I don't want to go in depth in that. அப்புறம் the lineup of artists, the youngsters that are being featured today, top class, the Vidwans that are being featured here today, it's no other organization is doing it. The biggest organizations, they have a lot to learn from GCMA in that regard. The quality all over the world, diversification விட்டுருங்க, quality, the kind of people that இன்னைக்கு வாசிக்க போற, அடுத்து பாட போற, வாசிக்க போற, they are all top quality, and it's an absolute privilege and pleasure to be associated with the organization. Okay, I'll conclude with this, as Unnikrishnan said.
Art is permanent, and artists are just tools. Art is the only thing that's permanent here. So I see GCMA as a bunch of selfless musicians who care about the art more than they care about themselves, coming together and putting together an organization that will safeguard the future of Carnatic music. Thank you so much for that. Okay, so I'll now wind off my speech. Thank you so much for this opportunity. And with all of this said, with the importance of patronage that I've just highlighted, I would just like to extend my humble contribution of a humble sum of rupees 25,000 rupees to GCMA's to GCMA Trust today. I urge all youngsters to do this also, because what I have contributed 15 lakhs, corpus la or youngster ala mudiyunna, and I'm not even employed right now. If I can come up with this amount, I think a lot of people can do much better. And it's our community. It's our Carnatic music. And the youngsters are the future. I urge all the youngsters to please contribute for such a noble cause. Ivlo per kashtapattu eduthu pannambodhu, it's our duty to be doing this. Thank you so much. Thank you for this opportunity, and wish you all well. Thank you. சங்கர் பிரசாத் வந்து என்கிட்ட சொன்னான் என்னென்னா, அது ரொம்ப டச்சிங்காக இருந்தது. ஆனால் நான் இங்கே வாசிக்க சொல்லி கேட்டிருந்தேன். அவன் வாசிக்கல, ஏதோ சம் பர்சனல் ப்ராப்ளம். ஸோ நான் ஒர்க் பண்ணல. ஆனால் ஏதோ கொஞ்சம் அங்கங்கே சேர்த்து நான் சின்ன சின்ன வேலையெல்லாம் பண்ணுறேன். அதில் கொஞ்சம் பணம் சேர்த்து வச்சுருக்கேன். அதை நான் GCMA கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னான். அது எனக்கு ரொம்ப அதாவது ஒர்க் பண்ணுறவா, பணம் நிறையா இருக்கிறவா கொடுக்குறதும், ஒரு சின்ன குழந்தை மனசில் பட்டு GCMA இவ்வளோ பண்ணுறா, நம்ம அதில் ஒரு சின்ன ஒரு துரும்பாக இருக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு சமயம் இந்த 20-25,000ங்கிறது ஒரு 25 லட்சத்துக்கு மேலே சமம் அப்படிங்கிறது அவனோட மனசுக்கு. அது மாதிரி ரொம்ப சந்தோஷம். அதுக்காக தான் பேச சொன்னேன். தேங்க்யூ. So thanking you all once again on behalf of GCMA. Please do spread the word about the Global Margazhi Festival. Come in large numbers and make the event a successful one. As promised by Sai Ramesh and Sai Bharat of Sai Rocks, they are giving a check of 1 lakh rupees. Thank you so much.